राधा स्वामी नाम गावे सोई धरे, कर क्लेश सब नाशो, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जब जाने सो पार। बहुरी न जग में जन्म, राधा स्वामी गाय जन्म सुफल तर ले। यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुते, नाथ निरख निहार। और न कोई लग सके, शोभा गुप्त रूप जहाँ धारिया। स्वामी राम बिना में हर नहीं पावे, जहाँ कोई बेशम। स्वामी आगे पर जागे, नाम सभी गुरु पदम हम सब नाम। आदि अनादि जुगति अनाम, संत स्वरूप नाम। हम संजीवन लिया चढ़ा, सब गतिराया सुरत बना। से लिया जाए, कोटि कोटि करु वंदना। अरब करब नंदो, राधा स्वामी मिल गए। भक्ति कछोर, भक्ति सुनाई सबसे प्यारे। जगति बनता ही विचारी, सत्य पुर सचोरे पद वाचा। संतन सदा विनाश, बचे जहाँ अचल चले। सूरत शशारा ईश्वर कल्यारा। संत सुरत कई करते बिहार, सिंचन से अटल अटारी। अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी, सूरत हुई अति कर पद नामी। पुरुष नामी जाय समाधि, की राधा स्वामी भावी। चित पर नाम चिर जाति, बार बार करि पद नाम। सदगुरु पद्म धाम सदनाम, बंदे की राधा स्वामी आगे। बार करो जोड़ता, करो मोहिरे बनो। परम गुरु दाता, कृपा सिंधु समरथ पुरुष। स्वामी परम निकट, मैं तुम सदा बलिदान। धन बनवान चंद्र पार, क्या कले महेगा। करे जस कृपा करो, धन्य धन्य गुरुदेव। नाम सिंधु भक्ति वही देव प्रभु, दीनव दीन दयाल दीपानिधि। क्रोध मद लोभ सब विधि अवध बहार। बुरा हो मेरी राम, तुम द्वारे अब मैं करा। राधा स्वामी गुरु श्रवण, तुम बिन और न दूसरा। तुम करो दया कर दक्षिणा, तुम दारे विराम रखो। दया करो मेरे साया, देवो प्रेम लीला। सुख कुछ रहते नहीं, छूटे सब पार। दया करो मेरे साया, देवो प्रेम लीला। सुख सुख कुछ रहते नहीं,
সুদে সাবধান সবিনয় ভগবান শান্ত মহিদেব নিগো পরম গুরু রাধা শান্ত মহিদেব নিগো পরম পিতা गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंडमंडलाकार व्यक्तं चेन चराचरं तत्पादं दर्शितं चेन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानोज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं चेन तस्मै श्री गुरवे नमः चंद्रमं चेन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं चेन तस्मै श्री गुरवे नमः चित्तं सचराचरं तत्पादं दर्शितं चेन तस्मै श्री गुरवे नमः नामतीतं तत्त्वज्ञानगुरुतीतं तपः तत्त्वज्ञानं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः जगद्गुरु पदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु परम दैवतम गुरु परतरनास्ते तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मा पदं केवलं ज्ञानबुद्धिं तन्नादीतं ततं सदिशं तत्तं स्वादिलक्ष्यम् एकं सर्वधि साक्षिभूतं तमातीतं वन्दितरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে রাধে গোবিন্দ 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 হরে সদা করে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন তপক চাতুরে বদনে বলো হরি 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 নাম পরম ব্রহ্ম শিবের মূল ধর্ম পরম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো অমের আশা অজপানে করো রে রাধে গোবিন্দ রাধে কততে লয়ে সদা আসে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ ছাড়ো দেব চাতুরে বদনে বলো হরি 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 বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি বল হরি বল হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি নাম পরম ব্রহ্ম ধর্ম জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন হবে নামে করো রে নেশা রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ বদনে লয়ে সোনা
আসলে জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা, তারপরে জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে। আজ সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় শ্রদ্ধেয় মিঠুন তরফদার দা। তার মেয়ে আমাদের সকলেরই খুবই প্রিয় প্রিয়াংশী, তার আজ শুভ জন্মদিন উপলক্ষে এই সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন। পরমপিতার আকুল চরণে প্রিয়াংশী মায়ের এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। তৎসহ প্রিয়াংশী মায়ের যেন সারা জীবন যেন ঠাকুরকে নিয়ে মাথায় নিয়ে চলতে পারে এবং ঠাকুরমুখী হতে পারে, এই প্রার্থনা জানাই। এবং আজকে আর একজন যিনি সৎসঙ্গ দিচ্ছেন, তিনি হচ্ছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রমথ রঞ্জন বিশ্বাস দা। তার মেয়ে বিবাহিত, তার নাম ঝুমা দাস। তার শুভ জন্মদিন উপলক্ষে তিনি সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন এবং পারিবারিক মঙ্গল প্রার্থনায় তিনি সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন। কাঁদি নিবাসী শ্রদ্ধেয় প্রমথ রঞ্জন বিশ্বাস দা। আমরা সকলে মিলে প্রমথ রঞ্জন বিশ্বাস দার পারিবারিক প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা জানাই পরমপিতার আতুল চরণে। তৎসহ ঝুমা মায়ের সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় এবং ইষ্টময় জীবন প্রার্থনা জানাই, তিনি আরো দীর্ঘায়ু হয়ে উঠুক, এই প্রার্থনা জানাই। আমরা সকলে মিলে এনাদের জন্য, আমাদের প্রিয়াংশীর জন্য এবং মিঠুনদার পরিবার পরিজন প্রত্যেকের জন্য আমরা কিছুক্ষণ নাম জপের মধ্য দিয়ে প্রার্থনা জানাবো। নামের সময় হলো।
বন্দে পুরুষোত্তম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করবে হিমানীশ মণ্ডল ভাই নবদ্বীপ থেকে। হিমানীশ ভাই আছো? হিমানীশ মণ্ডল আছো? পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করছি। যার বিশ্বাস যত কম সে তত আনডেভেলপ, কাঁচা, বুদ্ধি তত কম তীক্ষ্ণ। তুমি পণ্ডিত হতে পারো, কিন্তু যদি অবিশ্বাসী হও তবে তুমি কলের গানের রেকর্ডের কিংবা ভাষাবাহী বলদের মতো নিশ্চয়। যার পাকা বিশ্বাস নেই তার অনুভূতি নেই, আর যার অনুভূতি নেই সে আবার পণ্ডিত কিসের? যার অনুভূতি যতটা তার দর্শন, তার জ্ঞান ততটা। আর জ্ঞানেই বিশ্বাসের দৃঢ়তা। যদি বিশ্বাস না করো তোমার দেখাও হয় না, অনুভব করাও হয় না। আবার ওই দেখা ও অনুভব করা বিশ্বাসকে পাকা করে দেয়। শান্তি শান্তি শান্তি। পরবর্তীতে পথের কুড়ি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবে অমিত কুমার সাফুই কলকাতা থেকে। জয়গুরু। জয় পরম গুরু। প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের পথের করি গ্রন্থ পাঠ করছি। কেহ তোমাকে কোনো প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে না পারে, যতদূর সম্ভব এমনতর হিসেব করিয়াই চলিতে থাকো। তাই বলিয়া তোমার বাস্তব বোধকে লাঞ্ছিত করিয়া সন্দেহী জীবন অবলম্বনে বিধ্বস্তি ও বঞ্চনার আহুতি হইও না। বাণী সংখ্যা 63। জয়গুরু। জয় গুরু। স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবে 700 সাহা নবদ্বীপ থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। আনন্দ পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ হইতে বাণী পাঠ। আনন্দ যেখানে একনিষ্ঠ উদ্ভাসিত, স্বস্তিও সেখানে সুন্দর। বাণী সংখ্যা 27। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি। জয় গুরু। এখন নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন শ্রীমতী সুমিতা ভৌমিক মা নবদ্বীপ থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের নারীর নীতি গ্রন্থ হইতে বাণী পাঠ। ব্রত ও নিয়মে। ব্রত ও নিয়মকে ত্যাগ করিও না, বরং কেন করে, কেমন করিয়া করে, ইহা করাই কি আসিতে পারে, ভালো করিয়া বুঝিয়া যাহা তোমার ধর্ম অর্থাৎ জীবন যশ ও বৃদ্ধিকে উন্নত করিয়া তোলে, তাহাই করো, অনুষ্ঠান করো, উপভোগ করিবেই। বাণী সংখ্যা 45। জয় গুরু। জয় গুরু। প্রত্যেকেই যারা বাণী পাঠ করলেন, খুব সুন্দর করে বাণী পাঠ করলেন, পরমপিতা রাতুল চরণে তাদের এবং তাদের পরিবার পরিজন তৎসহ পারিপার্শ্বিক প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। এখন যে কোনো একটি বাণীর উপরে বিশ্লেষণ করবেন আমাদের সুকান্ত সিংহ মহাপাত্রদা, সৎসঙ্গ বিহার খাতড়ার থেকে। তিনি এমন একজন মানুষ, বাবা দাদা খুব প্রিয় মানুষ, এবং তিনি সত্যানুসরণ নিয়ে পিএইচডি করার মুখে। তাই আমি তাকে অনুরোধ করছি যে কোনো একটি বাণীর উপরে বিশ্লেষণ করার জন্য। সুকান্ত দা। জয়গুরু, শোনা যাচ্ছে? জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণের একটা বাণী আলোচনা করার চেষ্টা করছি।
এটা খুব প্রসিদ্ধ এবং খুব পরিচিত একটা বাণী। যে বলায় কম কাজে বেশি, সেই প্রথম শ্রেণীর কর্মী। যে যেমন বলে তেমনি করে, সে মধ্যম শ্রেণীর কর্মী। যে বলে বেশি কাজে কম, সে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী। আর যার বলতেও আলস্য, করতেও আলস্য, সেই অধম। শ্রী শ্রী পিতৃদেব অর্থাৎ পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দার সন্নিকটে যখন আলোচনা এটা চলছে, তখন বহু ছোট ছোট ভাই বোনেরা এটা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে। তখন তার সামনে বসে আছেন অনেকদিন ধরে তপোবন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করা শিক্ষক শ্রদ্ধেয় ক্ষিতীশ মাস্টার মশাই, ক্ষিতীশ সেনগুপ্ত। তাকে শ্রী শ্রী পিতৃদেব ব্যাখ্যা করার জন্য বলছেন। এবার তিনি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যখন একটু আটকে যাচ্ছেন, তিনি বলে ফেলেছেন যে মা যেহেতু সংসারের জন্য কত করেন কিন্তু মুখে কিছু বলেন না, তাহলে মা হচ্ছেন প্রথম শ্রেণীর কর্মী। তখন সাথে সাথে হেসে উত্তর দেন শ্রী শ্রী পিতৃদেব, তাহলে মা হলেন প্রথম শ্রেণীর কর্মী, আর বাবা মার মতো অতটা করতে পারেন না, তাহলে বাবা হচ্ছেন দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মী। দাদা যদি থাকে তাহলে দাদা তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী। এতে সবাই হেসে ওঠেন এবং তারপর তিনি নিজে থেকে ব্যাখ্যা করেন। তিনি যে ব্যাখ্যাটা করেন অত্যন্ত সুন্দর, এবং এই জন্য আমি এই কথাগুলো বলছি যে, এবং খুব প্রাঞ্জল। একটা বিদ্যালয়ে, একটা স্কুলে অনেক রকমের শিক্ষক দেখা যায়। কিছু শিক্ষক থাকেন যারা নিয়মিতভাবে নিষ্ঠা ভরে সময় মাফিক আসেন, সময় মাফিক ক্লাসে যান, কম কথা বলেন, এবং তাতেই ছেলেপেলেরা খুব ভালোভাবে গ্রহণ করে। তিনি এমন ভাবে তার পাঠ্য বিষয় উপস্থাপন করেন যে কম কথার মধ্যে, প্রয়োজনীয় কথার মধ্যে, যে ক্লাসেই ছেলেদের পড়া অর্ধেকের বেশি হয়ে যায়। কিন্তু তিনি কোথাও বলেন না, বলে বেড়ান না যে আমি টাইমে আসি, আমি এই ক্লাস নিই, এইভাবে চলি। তারা হচ্ছেন প্রথম শ্রেণীর। আবার কিছু শিক্ষক আছেন যারা হয়তো নিষ্ঠা ভরে স্কুলেও আসেন, টাইম মাফিক যান, ঠিকভাবে ক্লাস নেন, চেষ্টা করেন পড়ানোর। আবার তারা সেটা বলেনও যে আমি কিন্তু টাইমে আসি, আমি কিন্তু টাইমে যাই, আমি কিন্তু আমার ক্লাসগুলো আমি ঠিক মতো করে করি। এরা হচ্ছেন দ্বিতীয় শ্রেণীর। তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছেন যে অনেক কিছু বলা হয়, অনেক কিছু বলেন, হয়তো ক্লাসে গেছি, সেখানে গিয়ে আমি হয়তো প্রসঙ্গ থেকে বেরিয়ে একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দিলাম, দীর্ঘ আলোচনা করলাম, মূল বক্তব্য থেকে বেরিয়ে সেই অনুযায়ী কিন্তু আমার করার সাথে কোনো সঙ্গতি নেই। এটা হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর। চতুর্থ শ্রেণীর এটাও দেখা যায় যে হয়তো ক্লাসে গেছেন, ক্লাসে গিয়ে হয়তো ওই চেয়ারে বসেই ঝুলছেন, কোনো কিছু করার বা বলার আগ্রহ নেই ছেলেদের। ছেলেরা এগোলো কি, ছেলেরা কি অবস্থায় আছে জানারও কোনো রকম আগ্রহ নেই, বলার দিকেও তাদের কোনো আগ্রহ নেই, করার দিকে তো নেই। শ্রী শ্রী পিতৃদেব উদাহরণ দিচ্ছেন, তারা হচ্ছেন চতুর্থ শ্রেণীর। এটাই আবার আমাদের ঠাকুরের জগতেও সে একই রকম দেখা যায়। কিছু মানুষ হয়তো তার যে কোটা তার থেকে অনেক বেশি দীক্ষা দিচ্ছেন, অর্ঘ সংগ্রহ করছেন, কিন্তু বলে বেড়ান না, তিনি করে তৃপ্ত, তার হচ্ছেন প্রথম শ্রেণীর কর্মী। আবার কিছু মানুষ আছেন তিনি হয়তো দীক্ষাও দেন, অর্ঘ সংগ্রহ করেন, আবার সেটা হয়তো বলেনও যে আমি এতটা করেছি, এটা করি, এইভাবে করি। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মী। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী হচ্ছেন যারা যতটা বলেন যে আমি এই করি, এইভাবে ভাবি, করাটা সেই মতো নয়, সেটা হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী হচ্ছেন যারা করাতেও আগ্রহ নেই, বলার দিকেও আগ্রহ নেই, একটা নিথর নিস্পন্দ ভাবে চলা হয়, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী। শ্রী শ্রী পিতৃদেব আবার বলছেন কোনো একটা উৎসবকে লক্ষ্য করলে সেখানেও দেখা যায় এই চার ধরনের কর্মী দেখা যায়। একদল মানুষ আছে যারা যেখানে যখন যেটা প্রয়োজন
কখনো এই কাজ করছে, কখনো ওই কাজ করছে, কখনো যেখানে লোক নেই সেখানে গিয়ে সে সাপোর্ট করছে। গোটাটাই যেন সে খুব একদম প্রাণবন্ত ভাবে গোটা উৎসব প্রাঙ্গণ যেখানে যেমন প্রয়োজন সেখানে সেটা যোগান দিচ্ছে, অথচ মুখে বিশেষ কথা। তার হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর কর্মী। দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মী যারা করছে, করতে করতে হয়তো আবার যেটা করছে সেটা নিয়েই বলছে, আলোচনা করছে। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মী এদিকে যাচ্ছে ওদিকে যাচ্ছে, অনেক কথা বলছে, কিন্তু তার করার দিক একদম কম। আরেকটা দল আছে যারা হয়তো চেয়ারে বসেই ঝিমোচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, তাদের করা বা বলা কোনটাতেই বিশেষ আগ্রহ। খুব সুন্দরভাবে এই শ্রী শ্রী পিতৃদেব এই ডিফারেন্সিয়েশন গুলো করে দিয়েছেন, এবং তারপর মজা করে বলছেন ক্ষিতিশ মাস্টার মশাইকে, আপনি কোন শ্রেণীর? সবাই খুব হাসছে। একইভাবে এইটা পড়ার পর আমি আমাকেও প্রশ্ন করতে পারি যে আমি কোন স্তরে পড়ি। প্রত্যেকের মতো প্রশ্ন করা যেতে পারে। একবার হযরত মুহাম্মদের কাছে আপনারা অনেকেই গল্পটা জানেন, এক মা এসেছেন তার বাচ্চা শিশুকে নিয়ে। শিশুটির নাকি তার বাচ্চার একটি বদভ্যাস, খুব মিষ্টি খাওয়ার অভ্যাস। তার পারিবারিক অবস্থা অত ভালো নয়। তিনি হযরত মুহাম্মদকে এসে বলছেন, বাবা আপনি তো জানেন আমার পারিবারিক অবস্থা, আমার ছেলের খুব মিষ্টি খাওয়ার শখ, এত মিষ্টি খাওয়া তার শরীরের পক্ষে ভালো, আপনি যদি দয়া করে একটু বলে দেন। তখন হযরত মুহাম্মদ সব শুনে বললেন, যা, 1 সপ্তাহ পর আসবে। 1 সপ্তাহ পর এলেন, মা একই নিবেদন করলেন। তখন বললেন, যা, আরেক সপ্তাহ পর আসিস। তারপর যখন এলেন তখন হযরত মুহাম্মদ বাচ্চা ছেলেটিকে কাছে ডেকে বলে বসিয়ে বললেন যে, বাবা মিষ্টি খেও না, মিষ্টি খাওয়া খুব ভালো না, আর তুমি বুঝতেই পারছো তোমার বাড়ির অবস্থা। বলে বাচ্চাটি খুব মন দিয়ে শুনলো হযরত মুহাম্মদের কথা, দিয়ে মায়ের কাছে ফিরল। আর এদিকে মা তো রেগে খুব খাপ্পা, যে একটি সাধারণ কথা, এই কথাটা তো প্রথম দিনেই বলে দেওয়া যায়, এটার জন্য 2 সপ্তাহ নেওয়া কেন? এবং সেই রাগের কথা তিনি বললেনও হযরত মুহাম্মদকে। তখন তিনি বললেন, দেখ মা, রাগ করিস না, তুই যখন তোর বাচ্চা শিশুকে নিয়ে প্রথমে এসেছিলি তখন আমারও মিষ্টি খাবার নেশা ছিল। আমি 1 সপ্তাহ ধরে সেটা ছাড়ার চেষ্টা করেছি, পুরো পারিনি। আরো 1 সপ্তাহ চেষ্টা করে আজকে আমি পেরেছি। যেটা আমি নিজে করি না সেটা তোর বাচ্চাকে বলি কি করে বল? একমাত্র তিনিই পারেন, তিনিই হচ্ছেন সেই প্রথম শ্রেণীর। তাকে অনুসরণ করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমরা আমাদের মধ্যেও সেই পূর্ণতা অর্জন। আলোচনা প্রসঙ্গে 19 খণ্ডে ঠাকুর বলছেন যে তিনি পূর্ণ এবং প্রত্যেকে পূর্ণ আছেই, কিন্তু যে যেমন গণ্ডি সৃষ্টি করে রেখেছে, ইষ্টানুরাগের ভিতর দিয়ে যদি সেই প্রবৃত্তির গণ্ডি ভেদ করে যায়, ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি যদি হয়, তাহলে সবারই হওয়ার পথ খোলা। ব্যক্তির মুক্তি হলো জীবন মুক্তি, এবং সবাইকে নিয়ে যে মুক্তি তা হলো মহাপরিনির্বাণ। আসুন আমরা ইষ্টানুরাগের ভিতর দিয়ে প্রবৃত্তির গণ্ডি ভেদ করে যে পূর্ণতা আমাদের অন্তরে আছে তাকে ম্যানিফেস্ট করি। প্রত্যেকের মঙ্গল প্রার্থনা করি। জয় গুরু। জয় গুরু। আমরা শুনছিলাম সুকান্তদার কাছ থেকে, ভালো লাগছিল। আমরা সকলে মিলে পরমপিতার আতুলচরণে সুকান্তদার এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। আমরা সঙ্গীতে প্রবেশ করব। আমি প্রথমেতেই ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি সুশ্রী রিমি দে শিলিগুড়ি থেকে। তাকে অনুরোধ করছি প্রথম ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু। চির সুন্দর কোটি প্রণাম করে, কোটি প্রণাম। ওগো চির সুন্দর কোটি প্রণাম করে, কোটি প্রণাম, কোটি প্রণাম
পায়ে কোটি প্রণাম, কোটি প্রণাম, পায়ে কোটি প্রণাম। যোগীর শিবাঞ্চিত প্রাণারাম, কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম। যোগীর শিবাঞ্চিত প্রাণারাম, কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম। কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম, কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম। ওগো চির সুন্দর প্রাণারাম, কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম। সকল পথে এসে তোমাতে স্বামী, নানা রূপে তোমারে অন্তর্যামী। সকল পথে এসে তোমাতে স্বামী, নানা রূপে তোমারে অন্তর্যামী। চিরদিন পুজে মরা নয়নাভিরাম, চিরদিন পুজে মরা নয়নাভিরাম। তোমারে প্রণাম করি কোটি প্রণাম, কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম, কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম। কত বৎসল গোলকপাল, চির সুন্দর প্রভু কালীর। কত বৎসল গোলকপাল, চির সুন্দর প্রভু কালীর। সনাতন রক্ষক রাখো ধরাধাম, সনাতন রক্ষক রাখো ধরাধাম। তোমারে প্রণাম করি কোটি প্রণাম, কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম। সত্তার পথধারী পুরুষোত্তম, যুগ সৃষ্টিকারী। সত্তার পথধারী পুরুষোত্তম, যুগ সৃষ্টিকারী। যা কিছু আমার আছে তোমারে, যা কিছু আমার আছে তোমারে দিলাম। প্রভু তোমারে প্রণাম, যোগীর শিবাঞ্চিত প্রাণারাম, কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম। যোগীর শিবাঞ্চিত প্রাণারাম, কোটি প্রণাম পায়ে কোটি প্রণাম।
চির সুন্দর প্রাণারাম, কোটি প্রণাম পায়ে, প্রণাম, কোটি প্রণাম পায়ে, কোটি প্রণাম, কোটি প্রণাম পায়ে, কোটি প্রণাম, কোটি প্রণাম পায়ে, কোটি প্রণাম। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর একটি সঙ্গীত আমরা শুনলাম। সুন্দর একটি সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত, কথাগুলো এত সুন্দর যা প্রত্যেকের মনের মধ্যে এক সুন্দর একটি ভাবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে এবং ভক্তিভাবের সঞ্চার ঘটাতে পারে। পরমপিতার আতুল চরণে আমি তোমার এবং তোমার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। জয় গুরু। এখন আমরা আরেকটি সঙ্গীত শুনবো, শ্রী গৌতম পারুই, বেলঘরিয়া, কলকাতা থেকে। তাকে অনুরোধ করছি পরবর্তী ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য। শ্রী গৌতম পারুই। আগে জয় গুরু। জয় গুরু। সবাইকে অনুরোধ করছি সম্ভব হলে ভিডিও অন করবেন, সবার যদি সম্ভব হয় ভিডিও অন করবেন। অগতির গতি তুমি লোকপতি, বাঞ্ছিত প্রাণারাম, প্রণাম তোমার রাতুল চরণে, কোটি কোটি প্রণাম। অগতির গতি তুমি লোকপতি, বাঞ্ছিত প্রাণারাম, প্রণাম তোমার আতুল চরণে, কোটি কোটি প্রণাম। সকল পথে বিশাল ভুবনে তোমারি পথ, জানি তাহা মনে। সকল পথে বিশাল ভুবনে তোমারি পথ, জানি তাহা মনে। যাহা চাই তাই পাইব সদাই, সেথায় নাই বিরাম। যাহা চাই তাই পাইব সদাই, সেথায় নাই বিরাম। অগতির গতি তুমি লোকপতি, বাঞ্ছিত প্রাণারাম, প্রণাম তোমার রাতুল চরণে, কোটি কোটি প্রণাম। বন্ধন চাই বাঁধা থাকি তাই, মুক্তি চরণে চেলে। বন্ধন চাই বাঁধা থাকি তাই, মুক্তি চরণে চেলে। অনায়াসে তুমি মুক্তি বিলাও, মুক্তি তখন মেলে। অনায়াসে তুমি মুক্তি বিলাও, মুক্তি তখন মেলে। চলনে বলনে কর্ম সাধনে যা চাই গুণধাম। চলনে বলনে কর্ম সাধনে যা চাই গুণধাম। অনায়াসে তুমি দাও তা আমারে, প্রণাম কোটি প্রণাম। অনায়াসে তুমি দাও তা আমারে, প্রণাম কোটি প্রণাম।
অগতির গতি তুমি লোকপতি, বাঞ্ছিত প্রাণারাম। প্রণাম তোমার রাতুল চরণে, কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম। জয় গুরু। জয় গুরু ভাই, খুব সুন্দর সঙ্গীত, খুব সুন্দর। এত সুন্দর সঙ্গীতটি পরিবেশন করলো আমাদের গৌতম ভাই, তা অসাধারণ। পরম পিতার আতুল চরণে তোমার এবং তোমার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। ভালো থেকো ভাই। জয় গুরু। পরবর্তী সঙ্গীত পরিবেশন করবেন অভিজিৎ বর্মন, সীতাই কুচবিহার থেকে। অভিজিৎ বর্মন, সীতাই কুচবিহার থেকে। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। পরবর্তী সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে দাদা? আগে জয় গুরু শোনা যাচ্ছে। জয় গুরু। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना, तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। मेरा प्रभु मेरी आराधना, तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना, तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। सकल कर्म की मेरे भावना, तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। अंतर में तुम रहते जीवन नाथ, अंतर में तुम रहते जीवन नाथ, दुनिया में तुम बिन किसका सा, टूटे मेरा, टूटे मेरा भक्त का बंधन, तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना, तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मोह के भीड़ में मन कांगाल, मोह के भीड़ में मन कांगाल, प्रेम की भिक्षा भर दो दयाल, शून्य हृदय, शून्य हृदय मेरा प्यासा है, तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए। प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना, तेरे लिए प्रभु, तेरे लिए, तेरे लिए प्रभु,
तेरे लिए मालिक मेरे जीवन के कारण मालिक मेरे जीवन के कारण तेरे सिर से लावित मेरा मन जगत में सब कुछ सुंदर लगता तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु तेरे लिए प्रभु तेरे लिए জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। অসাধারণ সঙ্গীত, অসাধারণ। আমাদের এত সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন করলো আমাদের দাদা অভিজিৎ দা, মানে মনোমুগ্ধকর। কালকে আমি অভিজিৎ দার কথা শুনলাম সদ্য মহেন্দ্র দার কাছ থেকে, খুব ভালো লাগলো শুনে, এবং আপনার এই সঙ্গীতে সবারই মন মুগ্ধ হলো। পরমপিতার আতুল চরণে আপনার এবং আপনার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। ভালো থাকবেন দাদা। আবারও আপনার কাছ থেকে আমরা কিন্তু গান শুনবো অন্য দিনেতে। জয় গুরু। এখন আমরা একটা ছোট করে কীর্তন শুনে নিয়ে তারপর ইষ্টপ্রসঙ্গে যাব, কারণ একটা ছড়ার কারণ শেষের দিকে আছে। আমি সুদর্শন ভাইকে অনুরোধ করছি কীর্তন পরিবেশন করার জন্য, সংক্ষিপ্ত কীর্তন করার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু। শুরু করো, তাড়াতাড়ি শুরু করো। ওগো যাহার লাগিয়া জীবন তোমার পূর্ণ তাহারে যেন কি 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 তিনি ছাড়া আর কে আছে তাহার 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 সে কথা বন্ধু জানো কি তিনি ছাড়া আর কে আছে তাহার সে কথা বন্ধু জানো কি যাহার লাগিয়া জীবন তোমার পূর্ণ তাহারে যেন কি যাহার লাগিয়া জীবন তোমার পূর্ণ তাহারে যেন কি সকল জনার সব করলেন সব কিছু তারি করুণার দান সকল জনার সব করলেন সব কিছু তারি করুণার দান সকল জনার সব করলেন সব কিছু তারি করুণার দান সকল জনার সব করলেন সব কিছু
আশিস ছড়ায় তাহারি আরতি তারায় তারায় কবর তাহারি আশিস ছড়ায় তাহারি আরতি তারায় তারায় কবর তাহারি আশিস ছড়ায় তাহারি আরতি তারায় তারায় কবর তাহারি আশিস ছড়ায় তারি দান হাসি প্রেম দুনিয়ায় 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 সে কথা বন্ধু জানো কি তারি দান হাসি প্রেম দুনিয়ায় সে কথা বন্ধু জানো কি 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 ও তারি দান হাসি প্রেম দুনিয়ায় সে কথা বন্ধু জানো কি তারি দান হাসি প্রেম দুনিয়ায় সে কথা বন্ধু জানো কি ও তারি দান হাসি প্রেম দুনিয়ায় সে কথা বন্ধু জানো কি তারি দান হাসি প্রেম দুনিয়ায় সে কথা বন্ধু জানো কি 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 ভালো লাগিয়া জীবন তোমার ফুল কেটে যায় বেলা করোনা কো খেলা ছাড়ো মিঠার মায়া মোহ খেলা কেটে যায় বেলা করোনা কো খেলা ছাড়ো মিঠার মায়া মোহ খেলা কেটে যায় বেলা করোনা কো খেলা ছাড়ো মিঠার মায়া মোহ খেলা কেটে যায় বেলা করোনা কো খেলা ছাড়ো মিঠার মায়া মোহ খেলা তাহার চরণে অবনত হও তাহার চরণে অবনত হও তাহার চরণে অবনত হও তাহার চরণে অবনত হও জানাও জানাও প্রণতি তাহার চরণে অবনত হও জানাও জানাও জানা জানাও প্রণতি জানাও জানাও প্রণতি জানাও জানাও প্রণতি জানাও জানাও প্রণতি তাহার চরণে অবনত হও জানাও জানাও প্রণতি তাহার চরণে অবনত হও জানাও জানাও প্রণতি তোমরা 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 জানাও জানাও প্রণতি জানাও জানাও প্রণতি তোমরা জানাও জানাও প্রণতি তোমরা জানাও 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 প্রণতি ভালো লাগিয়া জীবন তোমার ফুল তাহারে যেন কি ভালো লাগিয়া জীবন তোমার পূর্ণ তাহারে
চেনো কি জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর কীর্তন। আমাদের সুদর্শন ভাই একদম মনোমুগ্ধকর ভাবে কীর্তন পরিবেশন করলো, সকলেরকে নাচিয়ে তুললো। পরম পিতার আতুল চরণে আমি সুদর্শন ভাই এবং আমাদের সোমনাথ দা, সুজয়া এবং তার মা প্রত্যেককে যারা সঙ্গ দিল, সবাই মিলে একসাথে পুরো পরিবার মিলে সব কীর্তন পরিবেশন করলো। সকলকে আমরা পরম পিতার আতুল চরণে সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। জয় গুরু, ভালো থাকবেন। জয় গুরু। এখন ইষ্ট প্রসঙ্গ যিনি করবেন আমি তার সম্পর্কে একটু বলে নিই। তার নাম তপদীপন সরকার, শ্রদ্ধেয় তপদীপন সরকার দা, বালুরঘাট সৎসঙ্গ বিহার থেকে তিনি আজকে ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন, ঠাকুরের সহপ্রতিনিধি। তার যে নাম তপদীপন, তিনি এমনই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, তার এই নাম দিচ্ছিলেন পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর স্বয়ং নিজে। তাই সেই মানুষকে আমরা আজকে পেয়েছি, তিনি আজকে আমাদের সামনে ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন। আমরা তার কাছ থেকে ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবো। তার জীবনের বহু ঘটনা আছে, তা আমরা শুনবো। শুনলে আপনারা সকলে আনন্দ পাবেন, সবাই শুনবেন। আমি অনুরোধ করছি সকলকে শোনার জন্য এবং থাকার জন্য। শ্রদ্ধেয় তপদীপন সরকার দা, আমি তাকে অনুরোধ করছি ইষ্ট প্রসঙ্গ শুরু করার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম দয়ালের চরণে কোটি কোটি প্রণাম। পরম আরাধ্যা জগৎজননীর শ্রী চরণে কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ আচার্য শ্রী দাদা চরণে কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ আচার্য শ্রী দাদা চরণে কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী বাবাদার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। আজকের এই শুভ সকালের শুভ দুটো পরিবারের দুই কন্যার শুভ জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত সৎসঙ্গ। আমি প্রথমে আমাদের ঝুমামা এবং প্রেমাংশুমার সুদীর্ঘ মঙ্গল জীবন কামনা করি এবং যারা এই জন্মদিনে আয়োজিত সৎসঙ্গে উপস্থিত আছেন অনলাইনে, আমি প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা করি। আমরা এবং আজকে যে এই একটা পরিস্থিতি চলছে, বিয়োগান্তক পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতির জন্য আমি গোটা বিশ্ববাসীর সৎসঙ্গের পক্ষ থেকে সুস্থ স্বাস্থ্যতা কামনা করি। আমরা যেন সকলেই তপদীপন দা, আপনি 6:45 পর্যন্ত বলবেন। আগে সুস্থ সুস্থতা কামনা করছি। আমরা যেন সকলেই তার কাজ করে যেতে পারি। আলোচক হিসাবে আমি খুব নাম করার লোক নই, আমার ভাব এবং ভাষা তত উচ্চ মার্গের নয়, কিন্তু শুভদীপ ভাইয়ের সঙ্গে আমরা একসঙ্গে ইষ্ট কাজ করার সুবাদে তার সঙ্গে আমার বিশেষ একটা ভাব ভালোবাসা তৈরি হয়েছিল। সেই উপলক্ষে তার সঙ্গে আমি অনেক কাজে যুক্ত হয়েছিলাম। তো যাই হোক, সে একটু বেশি অনেক বলেছে, আপনারা আমি কিছু মনে করবেন না। আমি সৎসঙ্গে আলোচনা যাচ্ছি। যে কথা হচ্ছে যে আমরা সকলে কিন্তু পরমাশ্রিত। এই যে নবদ্বীপ ধাম, আমি নবদ্বীপ ধামকে প্রণাম জানাই। এখানে স্বয়ং মহাপ্রভুর জন্ম এবং লীলাভূমি। এই ধামকে প্রণাম জানিয়ে আমি কিছু কথা শুরু করছি। যে তিনি যে প্রেমের কথা বললেন, তিনি নাম প্রচারের কথা বললেন, কিন্তু নাম প্রচারের ক্ষেত্রে সামাজিক যে প্রতিবন্ধকতা ছিল, এই সত্য ত্রেতা দাপর সব যুগেই, সেই প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে আমি সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু বলছি। যে সমাজে যে শ্রেণী বিন্যাস মানুষের মধ্যে, আমাদের যে বিপ্র, ক্ষত্র, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই চার বর্ণের মধ্যে দীক্ষার যে পদ্ধতি ছিল, তা ছিল যে বিপ্ররা 1 বছর গুরুগৃহে থেকে গুরু সেবা করে তাকে সন্তুষ্ট করে দীক্ষা পেতেন। ক্ষত্রিয়রা তারা 2 বছর গৃহগৃহে থেকে
গুরুকে সন্তুষ্ট করার পরে তিনি দীক্ষা দিতেন, তত দীক্ষা পেতেন। বৈশ্যরা 3 বছর গুরুগৃহে থেকে তারা দীক্ষা লাভ করতেন এবং যারা শূদ্র তারা 4 বছর গুরুগৃহ থেকে দীক্ষা লাভ করতেন। এই যে প্রতিবন্ধকতা ছিল। তারপরে আরো ছিল যে প্রথমে ছিল মহাদীক্ষা, দীক্ষা, মহাদীক্ষা এবং উপদেশ দীক্ষা। পরবর্তীতে আমরা দেখলাম যে দাপর যুগে কিন্তু সেটা দীক্ষা এবং উপদেশ দীক্ষা শুরু হলো। বর্তমানে দয়াল ঠাকুর দয়া করে তিনি আমাদের সামনে নিয়ে এলেন শুধুমাত্র উপদেশ দীক্ষা। ফলে আমরা অত্যন্ত সহজেই তার এই সৎনাম পেয়ে যাচ্ছি। আমরা যারা ঠাকুরের ইষ্টকর্মী, যারা যাজন কাজে প্রতিনিয়ত যুক্ত থাকি এবং দীক্ষার কাজে যুক্ত, তারা যে দাঁড়া দাঁড়িয়ে গিয়ে মানুষকে দীক্ষার কথা বলি, মানুষ ভাবছে যে এরা এত সহজেই ঠাকুরের নাম বিলি করছে, কিন্তু মানুষ জানে না যে এই যে সৎনাম বিলির যে প্রতিবন্ধকতা যা ছিল সে কাটিয়ে ঠাকুর দয়া করে তিনি অতি সহজেই দুয়ারে দীক্ষার কথা চালু করলেন। আমরা সৌভাগ্যবান যে আমাদের যে আচার্য পরম্পরা, শ্রী বর্দা, শ্রী দাদা, ঠাকুরের যে 10 কোটি লোক সংগ্রহের কথা ঠাকুর বললেন, এই 10 কোটি লোক সংগ্রহের যে অভিযান, যে সময় ঠাকুর এই 10 কোটির লোক কথা বললেন, সে সময় কিন্তু সৎসঙ্গের যে পরিকাঠামো সেভাবে কিন্তু গড়ে ওঠেনি। কিন্তু শ্রী বর্দার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তিনি সমস্ত মানুষগুলোকে সংগ্রহ করলেন। যে তিনি এই যে বিশেষ করে বলছি যে কলকাতা 68 মন্দির, এই 68 মন্দিরে কিন্তু আচার্য দেবী দাদার ইচ্ছাই অনেক কলকাতাতে যে বিভিন্ন যে মেডিকেল কলেজ, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি, বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়, সে সমস্ত কিন্তু মেসে অনেক স্টুডেন্টরা পড়াশোনা করত। সেই সমস্ত মেসগুলোকে টার্গেট করে করে অনেক যোগ্য ছেলেকে সেখান থেকে কিন্তু সংগ্রহ হয়েছিল তারা, এবং 68 মন্দিরে স্টুডেন্ট সৎসঙ্গের মধ্য দিয়ে আজকে এই বিশেষ করে ওয়েস্ট বেঙ্গলে ঠাকুরের অনেক কর্মীকে দাদা সংগ্রহ করেছিলেন। সেই কর্মীদের মধ্যে আমরা অন্যতম কর্মী হিসেবে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের সত্যেন্দ্রনাথ জানা, তিনি এখন বোম্বে ঠাকুরের কাজ করছেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় জিতেন দত্তদা, আমাদের শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় মিলন পাল মজুমদার দা, আমাদের শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মাদার যে প্রচেষ্টা ছিল সেই প্রচেষ্টার কথা পরে বলছি আমি, এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় দাশুদেব ঘোষদা, শ্রদ্ধেয় আমাদের বৈদ্যনাথ ঘোষদা, এরা কিন্তু এক একজন এক একটা মন্দিরের ইনচার্জ, এবং তাদের কে দায়িত্ব দিয়েই আচার্যদেব কিন্তু মন্দির প্রতিষ্ঠা করা যায়। এবং ব্রহ্মাদার সর্বোপরি সমস্ত ওয়েস্ট বেঙ্গলের তথা ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরেও আন্দামান থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় তার যে প্রেরণা এবং তার যে কর্মপদ্ধতি, তার যে তিনি যে সমস্ত কর্মীদের নিয়ে ছুটে গিয়ে একটা মহাশূন্য জায়গাতে, মনে হচ্ছে যেন মরুভূমিতে দুধের বন্যা বহনার মতো অবস্থা, যেখানে বৃষ্টি নেই, জল নেই, সেখানে যেন দুধের বন্যা হয়ে যাচ্ছে। সাদা একদম ড্রাই জায়গায়, মানুষজন নেই। আমরা ইষ্টকাজে তখনও শিখিনি, আমরা অর্ঘ্য দেওয়াটা কি জিনিস জানতাম না। আমরা সামান্য 2 পয়সা ইষ্টবিধি করা মানুষ ছিলাম। আমরা অর্ঘ্য দেওয়া যে 2, 4, 5, 10 হাজার টাকা, 2, 4 লাখ টাকা দেওয়ার কথা আমরা ভাবতেও পারিনি। কিন্তু এই সমস্ত মানুষরা লাভ আমাদের সামনে কিভাবে যে ইষ্টকাজ করা যায় তার যে আমরা পেয়েছিলাম আমাদের কাছে। এক সময় 2002 সাল, তখন একটা আচার্যদেবের যে দীক্ষা দিবস প্রচলিত হলো। সেই প্রচলনের ফলে অন্তত 3 মাস পর পর 100 দীক্ষা একটা কর্মীকে দিতেই হয়। তখন কিন্তু দীক্ষার একটা প্রচেষ্টা চারিদিকে চলছিল। এমত অবস্থায় একদিন সত্য ব্রহ্মাদা আমাকে ফোন করে বললেন, বাপ
তোর বালুঘাটে গেলে দীক্ষা হবে না? আমরা আজকে হবে। এখানে আমাদের শুদ্ধ সব বিশিষ্ট কর্মীরা আছেন। আমাদের শুদ্ধ বিপুলদা, তার একটা ইন্ডিকা পুরোনো গাড়ি ছিল, সেই গাড়িটা নিয়ে তিনি পাকা রাস্তা কেন সেই জল কাদার মধ্যে গাড়িটা নিয়ে চলতেন। শুদ্ধ প্রতিষ্ঠার ফলে তার ফল বলে সুধাংশু দা থেকে আমাদের গৌরদা, আমাদের দেবাশিস দা, আমাদের শুভদীপ ভাই, আমাদের সুনীল ভাই, আমাদের গৌরদাকে নিয়ে তিনি এখানে অবস্থান করলেন এবং কেন্দ্র করে চারিপাশ দিয়ে বিভিন্ন গ্রাম এবং গঞ্জে অন্তত আমরা কয়েকদিন যাবৎ অনেক প্রচেষ্টা করে এই প্রখর রৌদ্র তাপের মধ্যেও সে সকালে উঠে আলু সিদ্ধ করে টিফিন, সেই অত বয়সের মানুষ এবং বিপুলদা, মনোরঞ্জন এরা বয়স্ক মানুষ এবং আমাদের বালুঘাট ভাইরা যেমন সাধনামা, আমাদের সুন্দর রঞ্জিত সরকারদা থেকে শুরু করে এরকম আরো অনেক দাদারা ছিলেন। তাদের প্রচেষ্টায় কিন্তু অনেক ছেলেপেলেদের প্রচেষ্টায় আমরা অনেক দীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলাম এবং আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। পরবর্তীতে আমরা দেখলাম যে এই অনুপ্রেরণার ফলে যে 2016 সালের আমাদের উজ্জ্বল বাবাজার যে 4 লক্ষ দীক্ষার প্রোগ্রামটা আমরা বালুঘাটে 3750 দীক্ষার ব্যবস্থা করে তার 4 লক্ষ দীক্ষা আমরা কমপ্লিট করেছিলাম এবং সেদিন কিন্তু বালুঘাটকে চেরি ফলের যে কেকের উপরে চেরি ফল সেই উপহার আমরা পেয়েছিলাম। আমরা খুব আনন্দিত হয়েছি সেদিন বাবাজারের 4 লক্ষ দীক্ষার প্রোগ্রামে। তিনি এখানে মিষ্টিমুখ করলেন এবং মানুষকে মিষ্টিমুখ করার কথা বললেন। আমাদের শুধু বিপুলদা আবার ছুটে গিয়ে সেই রূপও একটা পাত্র সেখানে মিষ্টি খাওয়ালেন বাবা থেকে। আমরা যে এই ইষ্ট কাজ করছি এটা আনন্দের মধ্যে আছি। আমরা যে অনলাইন সৎসঙ্গ আমরা আজকে অফলাইনে মিলিত হতে পারছি না, কিন্তু তবু আমাদের মধ্যে কিন্তু কোনো ব্যথা বেদনা নেই, কারণ আমরা সকলে মিলে কিন্তু আজকে গোটা দেশব্যাপী আমরা অনলাইন সৎসঙ্গে যুক্ত হচ্ছি। আজকে আমরা আনন্দে আছি। আমি যারা এই ঠাকুরের যে ঠাকুর যে তিনি দয়াময়, তিনি যে কত কৃতজ্ঞ এই বিষয়ে একটা ছোট্ট তার লেখায় বলছি যে ঠাকুরের বয়স 8 বছর, তখন একটু আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে তার ঠাকুরের পরিবার চলছিল। তার বাবা ভীষণ অসুস্থ, সেই সময়ে ওষুধ কেনার মতো পয়সা ঠাকুরের কাছে ছিল না। ঠাকুর বালক বয়স অনেক কষ্ট করে ঠাকুরের বাবার ওষুধের পয়সা জোগাড় করছেন। একদিন তাদেরই জ্ঞাতি যোগেশ লাহিড়ী দা তিনি রাস্তাতে যাচ্ছেন, বালক ঠাকুর তিনি সেই যোগেশ দাকে দেখে ঠাকুরের বাবার যে অসুস্থতা তিনি বললেন যে আমার বাবা অসুস্থ, আপনি যদি আমাকে একটু ওষুধ কেনার কিছু পয়সা দেন তাহলে আমি বাবার ওষুধ কিনে বাবাকে সুস্থ করতে পারি। কিন্তু যোগেশদার যে ঠাকুর পরিবারের প্রতি, ঠাকুরের মায়ের প্রতি, ঠাকুরের প্রতি অত্যন্ত একটা প্রতিহিংসা ভাব ছিল। কারণ কি, যে এরা ছিল গোসাই টাইপের মানুষ, তারা অনেক দীক্ষা টিকা দিতেন এবং তাদেরকে অনেক মানুষ হিসাব মতো মানার কথা ছিল। কিন্তু দেখা গেল যে মাতা মনমোহিনী দেবীকে এবং বালক ঠাকুরকে তাদের চাইতে অনেক মানুষ বেশি স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা দিতেন। ফলে তাদের মধ্যে একটা ঈর্ষা, হিংসা ছিল এবং সেটা কিন্তু তারা বেশি প্রকাশ করতেন না, কিন্তু তারা এইসব ভাবনে চলতেন। ঠাকুর যখন সেই বাবার ওষুধ কেনার জন্য পয়সা যখন চাইলেন, তখন অত্যন্ত ধিক্কার সহকারে তিনি বললেন যে কেন এলে, পয়সা কেন দিব, পয়সা কেন নিতে এলে, এসব নানান প্রশ্ন করার পরে তিনি তার পকেট থেকে একটা 1 আনার পয়সা, সে ব্রিটিশ আমলের যে ভারী 1 আনা পয়সা, সে পয়সাটা তিনি তার দিকে তাচ্ছিল্য সহকারে নে বলে ছুঁড়ে মারলেন।
সেই ছোড়া পয়সাটি ঠাকুরের কপালে গিয়ে লেগে ঠাকুরের কপাল কেটে গেল এবং রক্ত পড়তে শুরু করলো। ঠাকুর সে রক্তের দিকে লক্ষ্য না করে সেই ব্যথা যন্ত্রণার কথা ভুলে তিনি তার বাবাকে সুস্থ করার জন্য সেই পয়সাটি পুড়ে থাকা মাটি থেকে তুলে নিয়ে সে ওষুধ কিনে নিয়ে এলেন। তারপর তখন তার বয়স 8 বছর। তারপর 58 বছর বয়সে যখন ঠাকুর হিমায়তপুর ছেড়ে দেওঘরে চলে এসছেন, তখন দেওঘরের যে বর্তমান পরিকাঠামো পরিস্থিতি এরকম নয়। সেখানে বন জঙ্গলে ভর্তি। আমরা ঠাকুর বাংলার মূল গেটে ঢুকে যে অশ্বত্থ গাছের ওখানে যে মূল গেট ছিল, সেই গেট তখন কাঠের গেট। ঠাকুর এই যেখানে বসছেন সেখান থেকে সে মেমোরিয়া এখানে বসতেন, তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক বৃদ্ধ বয়সের একজন মানুষ অত্যন্ত কষ্ট করে লাঠির উপর ভর করে সেই কাঠের গেটের কাছে এসে দাঁড়ালো। ঠাকুর কিন্তু দেখে চিনতে পারলেন এবং ঠাকুরের যে লীলা সঙ্গী আমরা বঙ্কিমদার নাম জানি, তিনিও কিন্তু ঘটনাটা জানতেন এবং তিনিও চিনতে পারলেন যে সেই ব্যক্তিটি কে। তখন তিনি হচ্ছেন সেই যোগেশ লাহিড়ী। তিনি জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় একটা লাঠির উপর ভর করে অতি কষ্ট করে ঠাকুর বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তখন ঠাকুর দেখে বললেন বঙ্কিমদাকে, যে বঙ্কিমদা, ওই যে দেখেন আমাদের আত্মীয় এসছে, ওনাকে যান, ওনাকে এনে সেবা দিন, উনি যদি থাকতে চান ওনার থাকার ব্যবস্থা করবেন। বঙ্কিমদা কিন্তু অত সহজে বিষয়টা মেনে নিতে পারছিলেন না। বঙ্কিমদা বিষয়টা জানতেন, কিন্তু যেহেতু গুরু নির্দেশ, আমরা গুরু নির্দেশকে উপেক্ষা করতে পারি না, তাই বঙ্কিমদা তার অন্তরের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিন্তু সেই যোগেশদার সেবার বন্দোবস্ত করলেন। তাহলে আমরা দেখলাম যে তিনি তার কৃতজ্ঞতা, তার আমরা ফলোয়ার। তো আমাদের মধ্যে সেই কৃতজ্ঞতা বোধ যদি না জাগে তাহলে আমরা তার ফলোয়ার কি? আমরা পরবর্তীকালে দেখলাম যে সে রমণের মা। একটা সময় একদিনের ঘটনা, মাতা মনমোহনী দেবী ঠাকুরকে বলছেন, অনুকূল, আজকে তো আমাদের আনন্দভাবে চলবে কি করে, কোনো কিছুই নেই। তখন সে কথা রমণের মা জানতে পেরে মাথায় করে সেই গ্রাম থেকে ধামা করে সে চাল ডাল তরি তরকারি, ফল মিষ্টি ইত্যাদি এবং কিছু অর্ঘ্য সংগ্রহ করে এনে হিমায়তপুর আশ্রমে সেদিন দিয়েছিলেন। এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা, তিনি যখন দেওঘরে এলেন, সঙ্গে কিন্তু এই সমস্ত তার ঠাকুরের যে লীলা সঙ্গিনী আমাদের মায়েরা, তারাও কিন্তু এসেছিলেন। এবং এখানে এসে তিনি দেওঘরেতে রমণের মাকে সে নতুন নতুন শাড়ি দেওয়া থেকে শুরু করে, মিষ্টি খাওয়ানো থেকে শুরু করে, তাকে ভালোবাসা থেকে শুরু করে কত না কি করতেন। এবং তিনি কত হাস্যকর ঘটনা তিনি ঘটাতেন এবং কত মানুষ কিন্তু এইসব ঠাকুরকে নিয়ে প্রশ্ন করতেন যে আপনি কেন এসেছেন। তখন ঠাকুর একদিন বললেন যে ওরা আমাদের গোটা পরিবারের মানুষ খাইয়েছিলেন। তাহলে একদিন খাওয়ানোর জন্য ঠাকুর এর কত কৃতজ্ঞতা। যতদিন রমণের মা বেঁচে ছিলেন ততদিন কিন্তু সে কৃতজ্ঞতা আমরা দেখে এসেছি, আমরা শুনে এসেছি। আমরা ঠাকুরের যে আশ্চর্য, পৃথিবীতে কোন ধর্মে আমরা দেখিনি বা শুনিনি যে তিনি বললেন যে এই স্বস্তায়নের ব্রতের কথা। স্বস্তায়নের ব্রত কিন্তু কোন যুগেরতেই ছিল না।
আজকে ঠাকুর আমাদের সামনে একটা অভিনব উপহার হিসেবে নিয়ে এলেন, তা হলো যে স্বস্ত্যয়নী ব্রত। আজকে তিনি বললেন যে স্বস্ত্যয়নী মুক্তি আনে রাষ্ট্র সহ প্রতিজন। তাহলে স্বস্ত্যয়নী ব্রতের উপর যদি আমরা জোর না দিই, আমরা দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে 3.5 কোটি লোক সংগ্রহের কথা বললেন, এই 3.5 কোটি লোক সংগ্রহের ব্যাপারে আমাদের কিন্তু অনেক অনীহা দেখা যাচ্ছে। আমি এটা বুঝি না যে মুসলধারে যখন বৃষ্টি হয়, বাড়িতে আমার স্ত্রী যদি বলে যে লবণটা নেই, তাহলে কি আমি আমার বাড়ির ছাতা ব্যবহার নিয়ে সেই বৃষ্টির মধ্যে লবণ এনে যেতে পারবো না? আমি তখন লবণ ঠিক নিয়ে আসবো। আমার সন্তান যদি বলে আমার রুল পেন্সিলটা শেষ, প্রখর রৌদ্রু, আমি সেই রৌদ্রের মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়ে গিয়ে কিন্তু রুল পেন্সিল এনে তার ছেলেকে দেবো। কাজে আচার্যদেব তিনি বললেন 3.5 কোটি দীক্ষা। আমরা শুধু কোভিডের অজুহাত দিয়ে আমরা কিন্তু ঘরে বসে আছি, আমরা এখনো সে বেরোতে পারছি না। আমরা মাস্ক পরে, আমরা স্যানিটাইজার নিয়ে হাতে নিয়ে, আমরা ভ্যাকসিন যে নিয়েছি, আমরা তার মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা যাজন প্রক্রিয়া বেরোতে পারি, আমরা মানুষকে গিয়ে যাজিত করতে পারি। কারণ তার যে ইচ্ছা, এর মধ্যে কি মঙ্গল আমরা জানি না। আমরা যদি বিলম্ব করি তাহলে হয়তো এই কোভিডের চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সামনে আসতে পারে। কাজে আমরা সে বিষয়ে অনেক সচেষ্ট হব। আমরা শুধু অনলাইন সৎসঙ্গ করছি আর ভালো ভালো কথা বলছি, আমরা ভালো ভালো গান করছি, তাহলে কিন্তু হবে না। এটা হচ্ছে গুরুকর্ম। আমরা কিন্তু সৎসঙ্গীরা একই পরিবারভুক্ত লোক। আমি যে কথাটা বললাম এটা কিন্তু কোনো জ্ঞান কথা নয়, জ্ঞান দিচ্ছি। আমি তাকে ভালোবাসি, আমি তার কথাটা মনে প্রাণে গ্রহণ করেছি। তার কাছ থেকে ত্বরান্বিত করার জন্য আমি একা প্রচেষ্টা করলে হবে না, আমরা সকলে মিলে যদি আমরা চেষ্টা করি, তার যে এই সদিচ্ছা, এই 3.5 কোটি দীক্ষা আমরা অতি সহজেই করে ফেলতে পারি। আমরা সকলে মিলে আমরা এই আজকের এই শুভ সৎসঙ্গ, এই সৎসঙ্গ থেকে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হব যে আগামী অল্প দিনের মধ্যে আমরা কিন্তু অনেক অনেক দীক্ষার ব্যবস্থা করে ফেলবো। আমরা কাকে দীক্ষা দিব কাকে দিব না তা জানি না, কিন্তু ঠাকুরের দীক্ষা আমি যাকে পাবো আমি তাকে দিয়ে দীক্ষা দেওয়া। আমি দীক্ষা দেওয়াটা আমার মূল কাজ, আমি লোকসঙ্গটা আমার মূল কাজ। কারণ আমরা আগেই বলেছিলাম যে বিগত যুগে এই দীক্ষা পদ্ধতিটা অনেক সহজ ছিল না, ফলে মানুষ অনেক দীক্ষা নিতে পারেনি। ফলে এখন কিন্তু দাদা দয়া করে তিনি দুয়ারে দীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। আমরা কাজেই এই ব্যবস্থাটাকে আমরা কার্যকরী করবো। গুরুজনা কেন্দ্রগুলো আছে সেগুলোকে পুষ্ট করার চেষ্টা করতে হবে, সেগুলো থেকে যেন অনেক লোক উদ্বুদ্ধ হয়ে দীক্ষার লোক আনতে পারে, এটা আমাদের অবশ্যই করণীয়। আমরা দেখলাম যে আচার্য দেবের সান্নিধ্যে যারা থাকেন তাদের মধ্যে থেকে আমি কিছু কথা বলতে চাই যে আমাদের দেওঘরে যে কালিদা আমরা সবাই জানি যে পুজোয়াত বাবাজাদা যেখানে বসেন নিউ বিল্ডিং এ, সেখানে বাবাজার ঠিক বাঁ দিকের উনি দাঁড়ান। দেখতে অনেকটাই আমাদের এই যে লাটু মহারাজ যেমন দেখতে ছিল ছোটবেলা, আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের যে লাটু মহারাজ, ঠিক লাটু মহারাজের মতো চেয়ার অনেকটা আমাদের কালিদা, ভালো নাম সুমন বৈদ্য। এই কালিদাকে আমরা দেখেছি যে নিষ্ঠা সহকারে সেখানে ঝাড়ঝাটা দিয়ে সেই যেগুলো ওই যে সব দড়ি লাগানো সব শিলের পিলার দিয়ে সব থাকে, যে মানুষের ব্যারিকেড গুলো থাকে সব, ওগুলো সব সেটিং করা এবং বাবাদা যেখানে বসবেন সেই জায়গাটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দিকে রাখা এবং ম্যাট জ্বালিয়ে দেওয়া। আমি এটা শুরু থেকে দেখেছি। আমি যেদিন বাবাদা সকালে বসছেন আমি ফলো করেছি যে আচ্ছা বাবাদা বসার আগে এখানে পরিস্থিতি কি থাকে। আমরা যখন অনেক লোকে পরিপূর্ণ তখন গিয়ে লাইন দিয়ে প্রণাম করি, কিন্তু বাবাদা বসার আগের পরিস্থিতি কি, এটা এই পরিস্থিতি দেখতে গিয়ে আমি ফলো করে দেখলাম যে এটা আমাদের সেই কালিদা তিনি উদ্যোগ নিয়ে এটা করতেন ধারাবাহিকভাবে। তো কালিদা এই 2019 সালে যখন কোভিডের মধ্যে সমস্ত বন্ধ হয়ে গেল, তখন মুষলধারে বৃষ্টি, জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর মাস মুষলধারে বৃষ্টি, সেই বৃষ্টিতে দেওঘরে ঠাকুর বাড়িতে এত শ্যাওলা পড়েছে যে অনেকে আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, অনেকের কোমরে লাগছে, কারো মাথা কেটে যাচ্ছে,
কারো হাতে লাগছে, তখন কালিদা একদিন বাবাইদাকে বললেন, দাদা অনেক শ্যাওলা জমেছে ঠাকুর বাড়ির বিভিন্ন জায়গায়, যদি ব্লিচিং দিয়ে আমি এগুলো পরিষ্কার করার চেষ্টা করি তাহলে কেমন হয়? তো বাবাইদা বললেন যে না, ব্লিচিং নয়, ওগুলোতে ব্লিচিং দেওয়া যাবে না, ব্লিচিং দিলে অনেক কীটপতঙ্গ মারা যাবে, ফলে অনেক পাপ হবে, অন্যায় হবে, কাউকে মারতে পারি না। ফলে শান্তিদার কাছ থেকে এই কাটা ব্রাশ নিয়ে কাটা ব্রাশ দিয়ে ঘষিয়ে সেই শ্যাওলা তুলতে বললেন। তিনি হচ্ছেন আচার্য লীলা সঙ্গী উজ্জ্বল বাবা দাদা। আমরা দেখলাম যে গভীর রাত্রিতে আমার পূজনীয় মা বৌদি বাবাদার মা যে ঘরে থাকেন, সেই ঘরের জানালাতে রাত্রি 2টোর সময় একটি বাঁদর এসে তাকাতাকি করছে। বৌদি হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে দেখেন বাঁদর দেখে তিনি চমকে উঠলেন, প্রথমত ভয় পেয়ে গেলেন। তারপরে সেই বাঁদরটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন সে ক্ষুধার্ত। তখন সেই বাঁদরটাকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা হলো, এবং সকাল হওয়ার পরে বৌদি আচরিত ঘটনাটা বললেন, বাবাদাকে বললেন। বাবাদা তৎক্ষণাৎ আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে তিনি যে টুরিস্ট প্লেসের যারা সরকারি আধিকারিক যেখানে থাকেন, সেই রেঞ্জার অফিসার বলুন আর ঝাড়খণ্ডের কি পরিস্থিতি জানি না, তারা মানে দায়িত্ব থাকেন যে নন্দন পাহাড়, ত্রিকুট পাহাড়, তপবন, এই সমস্ত যে টুরিস্ট প্লেস, এই প্লেসগুলো সবই বন্ধ। ফলে আর কিন্তু কোনো টুরিস্ট যাচ্ছে না সেখানে। এবং সেখানে যে সমস্ত বাঁদর হনুমানরা থাকতো তারা কিন্তু অভুক্ত অবস্থায় আছে, তারা এই পুলিশদের দেওয়া খাবার খেয়েই তারা বেঁচে থাকতো। তখন বাবা দাদা তিনি সেই অফিসারদের খোঁজ করে জানতে চাইলেন যে এই যে কোভিড পরিস্থিতিতে এই পাহাড়ে থাকা বাঁদর হনুমানদের খাওয়ার ব্যবস্থা কি করা, কিছু ভাবছেন আপনারা সরকারি ভাবে? তখন সে আধিকারিকরা কিন্তু বলেছিলেন যে আমরা এই বিষয়ে কিছু ভাবিনি বা সরকারি কোনো নির্দেশ নেই। বাবাদের যে শুনতে শুনিনি, আমরা সৎসঙ্গ থেকে এই বানর হনুমান গুলোর প্রতিদিন খাওয়ার ব্যবস্থা করি, তাদেরকে আপনারা সেখানে পৌঁছে দেবেন? তখন সে আধিকারিক সাহেবরা বলেছিলেন যে হ্যাঁ, আমরা ব্যবস্থা পৌঁছে দেব। তখন সৎসঙ্গ থেকে কিন্তু প্রতিদিনই সেই খাবার তৈরি হতো এবং সেখানে দেওয়া হতো। তাহলে দেখলাম যে শুধু আমাদের প্রতি তাদের নজর নেই, তাদের নজর কিন্তু এই ক্ষুদ্র পোকা থেকে শুরু করে যারা ত্রেতা যুগে ভগবান রামচন্দ্রকে সীতা উদ্ধারের জন্য যারা সহযোগিতা করলেন, আবার কলিযুগে দেখলাম সেই মায়ের জানালায় এসে গভীর রাত্রিতে দিনে এলে লোকের চোখে পড়বে, তাই লোকচক্ষু মানুষের লোকচক্ষু অন্তরালে তিনি মায়ের কাছে খাওয়া চাইলেন, সেই হনুমান বানর। এই যে লীলা, এই যে আমরা করতে চাই, তাহলে সবই বুঝবো যে তার লীলা চলছেই। আমরা খুব সাধারণ মানুষ, আমরা বিষয় আসনে থাকি, বিষয় এর জ্বালা অত্যন্ত কঠিন, কাজে এই মধ্যে যদি আমরা তাকে করছি যে আমাদের করতে পারি। আমরা একটা কথা দেখলাম যে ঋত্বিক কনফারেন্স রবীন্দ্রদা বলছেন, আপনাদের যদি কখনো মন খারাপ হয় হতাশ হবেন না, যশোরিগামে ট্রেনে টিকিট কেটে
চলে আসবেন। আমি দাদা আপনাদের জন্য অপেক্ষায় থাকবো। এত বড় আমরা কোথায় পাবো? আমরা যে অনেক ভাগ্যবান, আমরা ভাগ্যবান যে না হতাম এই দয়াল ঠাকুরের আস্তে আশ্রিত হতাম না। দয়াল ঠাকুর যদি না আসতেন, ধর্মের যে মূল ব্যাখ্যা বাঁচা এবং বাড়া, বিং এবং বিকামিং, এটা আমরা জানতাম না। প্র্যাকটিক্যালি আমরা সদাচার সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব কম ছিল। আমরা ঠাকুরকে ধরেই সদাচার শিখলাম যে সদাচার কি জিনিস। আমি যখন কলেজে পড়ি, আমি তখন স্বস্তায়নী ব্রত গ্রহণ করি সদ্য মিলনদার কাছে। তো স্বস্তায়নী নেওয়ার পরে আমার পকেটে একটা ছোট্ট সদাচার শিশি থাকতো। আমি কলেজে যখন যাই, আমি তখন আমার বন্ধু বান্ধবরা কিন্তু অনেকে দেখেছিল যে পকেটে একটা জলের শিশি। আমার কিন্তু তারা টিটকারি মেরেছিল অনেক ওই সময়টা। আজকে ওই বন্ধুদের মধ্যে অনেক বন্ধুই আমরা একসঙ্গে একটা অফিসে চাকরি করি, এখনো সেই শিশি আমার চোখে দেখে ওরা। তখন আমি ওদেরকে এখন বলছি যে বন্ধু, এটার নাম সদাচার শিশি। এটা সৎসঙ্গ আশ্রম দেওঘরে কিনতে পাওয়া যায়, 12টা করে প্যাকেটে থাকে। সেই প্যাকেটটা আমরা কিনে এনে বারবার মন্দির থেকে বিক্রি করি। এই সদাচার শিশিটার তখন থেকে আমরা নিয়ে বেড়াই। আমরা সদাচার সম্বন্ধে জ্ঞান তখনই আমার ছিল। তোমরা বন্ধু আজকে স্যানিটাইজার ছোট শিশি পকেটে নিয়ে ঘুরছো, এটা কি তোমাদের খুব ভালো লাগছে? তখন তোমার টিটকারি মেরেছিল আমাকে, তখন বন্ধুরা লজ্জিত বোধ করে। কাজেই আমরা অতি সহজেই ঠাকুরের এই বিজ্ঞান, ঠাকুরের এই মিশন এর কথা মানুষকে দেখিয়ে দিতে পারছি। আমাদের আচরণ, আমাদের চলা, আমাদের বলা। উজ্জ্বল বাবাদা বলছেন যে আমি যাজনে গেছি, সে মানুষগুলো প্রশ্ন করছেন যে ঠাকুর কেমন আপনার? ঠাকুর তো আমি দেখিনি, আপনাকে দেখছি। তখন আমি যেন বলতে পারি যে আমি যেমন আমার ঠাকুরও তেমন। এই চলনে আমাকে চলতে হবে। আমাদের চলন তিনি শেখাচ্ছেন, আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা, আমাদের সয়ে বয়ে চলা, সহানুভূতি, এগুলো আমরা এই কালচার আমরা আচার্য সান্নিধ্যে, আমাদের উজ্জ্বল বাবাদার সান্নিধ্যে, আমাদের রবীন্দ্র সান্নিধ্যে গিয়ে আমরা পাচ্ছি এবং পুষ্ট হচ্ছি। আমরা সবাই সমৃদ্ধ, আমরা সবাই ঠাকুরকে নিয়ে চলবো, ঠাকুরের মানুষ হয়ে উঠবো। এই কথা বলে আমি প্রত্যেকের মঙ্গল কামনা করে আমি শেষ করলাম। জয় গুরু। শুভদীপ দা, জয় গুরু। শুভদীপ ভাই, জয় গুরু।
হ্যালো মহেন্দ্র দা। আসছি, আমি আসছি। হ্যাঁ বাস 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 ধরুন। হ্যাঁ হ্যাঁ জয়গুরু। হ্যাঁ ওই তো কথা বলুন, ওই ভদ্রকের সঙ্গে, দাদার সঙ্গে কথা বলুন, তপতিপনদার সাথে। হ্যাঁ আমি বললাম, আমার কথা শোনা গেল কি? হ্যাঁ পরিষ্কার শোনা গেছে পরিষ্কার। আগে নেটওয়ার্কটা প্রবলেম হচ্ছিল। আগে ঠিক আছে। এতক্ষণ ধরে শুনছিলাম আমাদের শ্রদ্ধেয় তপতিপনদার কাছ থেকে। আমি পরমপিতার আতুল চরণে তপতিপনদার সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। আমি জানাই যে বালুরঘাটের সমস্ত কর্মীদের সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন। জয়গুরু। এখন আমরা একটা ছড়া গান শুনবো, ছড়া গান শুনে আমাদের সৎসঙ্গের সমাপ্তি হবে। ছড়া গানটি পরিবেশন করবেন আমাদের কলকাতা থেকে এক ভাই উপস্থিত আছেন। এখন ছড়া গান পরিবেশন করার জন্য আমি মেধাদীপ্ত বৈদ্য আমাদের বসিরহাট থেকে, তাকে অনুরোধ করছি ছড়া গান পরিবেশন করার জন্য। মেধাদীপ্ত ভাই, তুমি পরিবেশন করো ছড়া গান। জয় গুরু। আমার কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে? জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? আগে আগে আমি একটি ছড়ার গান পরিবেশনের চেষ্টা করছি। বিষয় শিক্ষা। জয় গুরু। লেখাপড়ায় দরদ হলে শিক্ষা তারে কয় না, অভ্যাস ব্যবহার সহজ জ্ঞান, নইলে শিক্ষা হয় না। লেখাপড়ায় দরদ হলেই শিক্ষা তারে কয় না, লেখাপড়ায় দরদ হলেই শিক্ষা তারে কয় না, লেখাপড়ায় দরদ হলেই শিক্ষা তারে কয় না, অভ্যাস ব্যবহার সহজ জ্ঞান, নইলে শিক্ষা হয় না। লেখাপড়ায় দরদ হলেই শিক্ষা তারে কয় না। শিখলি যে তুমি কত শত বক্ত কিছু ফুটলো না, স্মৃতির বলদ হলি শুধু এক মুঠো ভাত জুটলো না। শিখলি যে তুই কত শত বক্ত কিছুই ফুটলো না, স্মৃতির বলদ হলি শুধু এক মুঠো ভাত জুটলো না। বই পড়ে তুই হলি যে বই, বইয়ের নিদান করলি না, বই পড়ে না চললে কি জাগবে বোধের নিশানা। বই পড়ে তুই হলি যে বই, বইয়ের নিদান করলি না, বই পড়ে না চললে কি জাগবে বোধের নিশানা। লেখাপড়ায় দরদ হলেই শিক্ষা তারে কয় না। দীক্ষা নিয়ে শিক্ষা ধরেছ আচার্য কে করে সার, আচরণে বোধ চরণে জ্ঞানের সাগর না পারে,
দীক্ষা নিয়ে শিক্ষা ধরিস আচার্যকে করে সার আচরণে বোধের চরণে জ্ঞানের সাগর না পারেন থাকলে ছাত্রের ইষ্টে টান তবেই জাগে পড়ার প্রাণ শিক্ষকের নাই ইষ্টে টান কে জাগাবে ছাত্র প্রাণ থাকলে ছাত্রের ইষ্টে টান তবেই জাগে পড়ার প্রাণ শিক্ষকের নাই ইষ্টে টান তবে জাগে করার প্রাণ বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়ে যতই বিদ্যা শিখুক না বাড়ির শিক্ষা সুস্থ হইলে শিষ্ট স্বভাব হয় না বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়ে যতই বিদ্যা শিখুক না শিক্ষা সুস্থ হইলে শিষ্ট স্বভাব হয় না লেখাপড়ায় দরকারেই শিক্ষা তার কয় না অভ্যাস ব্যবহার সহজ জ্ঞান নইলে শিক্ষা হয় না লেখাপড়ায় দরদ হলেই শিক্ষা তার কয় না গুরু যদি অপমান করেন বাড়ি শিষ্যের মান কারণ পীড়ন ভর্ৎসনায় নয় জ্ঞানে অভিযান গুরু যদি অপমান করেন বাড়ি শিষ্যের মান কারণ পীড়ন ভর্ৎসনায় নয় জ্ঞানে অভিযান ভুল করে যে খাইনি ধমক পাইনি কেন লাঞ্ছনা ভুল তাহারে ভুলিয়ে নিয়ে করে জ্ঞানে বঞ্চনা ভুল করে যে খাইনি ধমক পাইনি কোন লাঞ্ছনা ভুল তাহারে ভুলিয়ে নিয়ে করে জ্ঞানে বঞ্চনা অনুকম্পায় বোধের বাহক বোধিয়ানে জানা এমন আবেগ নাই যেখানে জ্ঞান সেখানে কানা অনুকম্পায় বোধের বাহক বোধিয়ানে জানা এমন আবেগ নাই যেখানে জ্ঞান সেখানে কানা লেখাপড়ায় দরদ হলেই শিক্ষা তার কয় না অভ্যাস ব্যবহার সহজ জ্ঞান নইলে শিক্ষা হয় না লেখাপড়ায় দরদ হলেই শিক্ষা তার কয় না লেখাপড়ায় দরদ হলেই শিক্ষা তার কয় না অভ্যাস ব্যবহার সহজ জ্ঞান নইলে শিক্ষা হয় না লেখাপড়ায় দরদ হলেই শিক্ষা তার কয় না লেখাপড়ায় দরদ হলেই লেখাপড়ায় দরদ হলেই লেখাপড়ায় দরদ হলেই শিক্ষা তার কয় না জয় গুরু জয়গুরু ভাই। আমাদের মেধাদীপ্ত ভাই খুব সুন্দর বাঁশিও বাজায় আমরা জানি, এবং তার বাঁশি আমরা বিভিন্ন সময় শুনেছি। আমরা আরেকদিন তার কাছ থেকে আমরা বাঁশি শুনবো। মেধাদীপ্ত ভাই খুব সুন্দর বাঁশি বাজায়, এবং আজকে যে ছড়ার গানটা সে পরিবেশন করলো, খুব সুন্দর একটি ছড়ার গান সে পরিবেশন করলো শিক্ষা বিষয়তে। যা ঠাকুরের যে বাণীগুলো আছে, বাণীগুলোর সংকলনের যে ছড়ার গান সুন্দর পরিবেশন করলো ভাই মেধাদীপ্ত ভাই। পরমপিতার আতুল চরণে মেধাদীপ্ত ভাইয়ের এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জানাই। ভাই ভালো থেকো। আমি কয়েকটা ঘোষণা করে রাখি। আজকে যে সৎসঙ্গ বিহার নবদ্বীপের ব্যবস্থাপনায় যে মাতৃ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় প্রতিদিন 2:30 থেকে, আজকে 2:30 পরিবর্তে 3টের সময়তে মাতৃ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। আজকে 2:30 পরিবর্তে 3টের সময়তে মাতৃ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল রবিবার, কালকে একটি মানে ইয়ং সমস্ত ছেলে মেয়েরা যারা আছে প্রত্যেকে যুক্ত থাকার জন্য অনুরোধ করছি। দুপুর সকাল 11টা থেকে একটি বিশেষ সৎসঙ্গের আয়োজন করা হয়েছে। 40 বছর পর্যন্ত যারা থাকছে তারা প্রত্যেকে পার্টিসিপেট করতে পারবে, এবং সমস্ত ছেলে মেয়ে প্রত্যেককে অনুরোধ করছি
ওই দিনেতে থাকার জন্য, ওই দিনেতে সকলে যুক্ত থাকবে। রবিবার দিনেতে সকাল 11টার থেকে এটা উপস্থিত থাকার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। একই লিঙ্কে সৎসঙ্গটি হবে, আপনারা সবাই যুক্ত থাকবেন। আর আগামীকাল ইষ্টপ্রসঙ্গ করবেন শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মাদা, কারণ আগামীকাল পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দার তিরোধান তিথি। আগামীকাল আমাদের ভবিষ্যৎকৃত ওই দিনেতে ইষ্টপ্রসঙ্গ করবেন শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মপ্রসাদ দাসদা, এবং বিশিষ্ট কয়েকজন শিল্পী আছে যারা শ্রী শ্রী বড়দার আমলে গান করতেন, সেই সমস্ত মানুষগুলোকে আনা হয়েছে। সকলে যুক্ত থাকার জন্য অনুরোধ করছি। এখন ধ্বনি দেবেন আমাদের শ্রদ্ধেয় জগবন্ধু গড়াইদা, সহপ্রতিনিধিক খাতড়ার থেকে। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয় পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয় পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি জয় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বড়দা কি জয় পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় সৎসঙ্গ কি জয় সৎসঙ্গ কি জয় সৎসঙ্গ কি জয় বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে আর্য পিতৃম বন্দে আর্যপিতৃম বন্দে মাতৃবর্গান বন্দে মাতৃবর্গান বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে অহং কৃষ্ণবতম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। এখন আপনারা কেউ আনমিউট করবেন না, একটি ঘোষণা করবেন। আমাদের রতনদা আছেন, রতনদাকে অনুরোধ করছি ইন্টারন্যাশনাল সৎসঙ্গ হিসাবে জন্য ঘোষণা করার জন্য। উপস্থিত সদ্য দাদা মায়েরা, নবদ্বীপ সৎসঙ্গ বিহারে সকাল